بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے شوہر کے غصے کو ختم کرنے والا وظیفہ۔ شوہر کے غصے کو ختم کرنے کے لیے سورہ طارق کا یہ وظیفہ۔ دیکھیے، میں اکثر بہنوں کے مسائل سنتا ہوں اور وہ ان کا ہر وقت کا رونا یہی ہوتا ہے کہ جی شوہر بہت غصے والا ہے، شوہر بہت سخت مزاج ہے، زندگی جو ہے وہ برباد ہوئی پڑی ہے، اجیرن ہوئی پڑی ہے۔ تو حالانکہ میں خود مرد ہوں تو مجھے مرد کی سائڈ لینی چاہیے، لیکن خواتین کا یہ دکھ کئی حد تک اپنی جگہ پہ سچا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرسٹریشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ایک شخص جو گھر کا سربراہ ہے نا، وہ جب اس دنیا کو میں جنگل ہی کہوں گا، اس جنگل سے جب لوگوں کا سامنا کر کے اور جس طرح سے کما کے وہ گھر لاتا ہے، اس کے بعد اس کے مزاج پہ تھوڑا سا تلخی اور ترشی وہ آ جاتی ہے جو وہ باہر سے لوگوں سے ایبزارب کر کے لاتا ہے۔ وہ نیگیٹو جو انرجی ہے وہ پھر گھر والوں پہ نکل جاتی ہے، قصور اس کا بھی نہیں ہے یار۔ وہ میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ بد نصیب ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے دوسروں کی خوشیوں کی خاطر اپنے لیے جہنم کا بندوبست کر۔ اب اس میں کیا ہوا کہ مخاطب کس کو کیا؟ گھر کے سربراہ کو، ایک باپ کو، ایک شوہر کو، جس نے اپنی اولاد یا اپنی بیوی کی ضرورتوں کی خاطر یہ نہیں سوچا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس نے ان کی خواہشات کو پورا کیا، اپنی قبر کو انگاروں سے بھر لیا، یہ سوچے بغیر کہ مر کر اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارا جو مال ہے اور یہ تمہاری جو بیوی ہے، یہ آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان ہے، اور اسی میں پھنس جاتا ہے انسان۔ لیکن پھر بھی میری بہنیں جو پریشان ہیں، خاص طور پہ جینوئنلی، کہ کچھ لوگوں کا مزاج غصے والا ہوتا ہے، تو ان کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ لیکن بہنوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ تھوڑی برداشت، تحمل اپنے اندر بھی پیدا کریں۔ آپ اگر گھر کی ملکہ ہیں، گھر کی آپ حکمران ہیں، تو مرد جو ہے وہ باہر سے جڑ کر کے لاتا ہے، وہ سربراہی اللہ پاک نے اس کو دی ہوئی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ ان حالات کے اندر وہ کس طرح سے، اگر تو میل فیمیل دونوں ایک کپل جو ہے وہ ارننگ ہے نا، مرد اور عورت دونوں ہی کمانے والے ہیں، تو وہاں پر معاملات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ اتنے مسائل زیادہ نہیں ہوتے، کیونکہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے، جس طرح کے معیشت کے حالات ہیں، گھر کا ہر فرد اگر کمائے نا تو پھر جا کے کہیں شاید گزارا ہو، لیکن پھر بھی اگر جس گھر میں دو بھی کمانے والے ہیں، میاں بیوی، تو بھی وہاں گزارا ہو رہا ہے، لیکن جہاں ایک شخص کمانے والا ہے وہاں بہت مسئلے مسائل ہیں۔ تو اس ایک کمانے والے کے پرابلم کو بھی سمجھنا یہ بیویوں کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ اگر یہ احساس ایک دوسرے کا ساتھ لے کر چلیں گے تو ہی گھر جنت بنے گا۔ اگر ہم ایک دوسرے پر ہی بلیم گیم کرتے رہیں گے تو معاملات پھر زندگی ویسے جہنم بن جائے گی۔ اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، جس گھر کے اندر تکرار ہو، بحث ہو، ہر وقت کی لڑائی ہو، ہر وقت کی کل ہو، ہر وقت جو ہے ٹینشن کا ماحول ہو، وہاں سے رزق سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، وہاں تنگدستی ڈیرے ڈال لیتی ہے، وہاں پر جو ہے غربت اپنے پاؤں جما لیتی ہے۔ تو یہ گھر کے ماحول کو جتنا آپ پازیٹیو کریں گے نا، وہ تو بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے۔ ایک چھوٹا سا آپ کو ٹیسٹ بتا دیتا ہوں کہ گھر کے اندر منفی اثرات کتنے ہیں۔ اگر اس کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں نا، تو ایک گلاس پانی کا بھر لیں، شیشے کا گلاس ہو، اس کو پانی میں بھر لیں۔ پانی بھرنے کے بعد اس میں ایک لونگ ڈالیں۔ اگر اس میں آپ لونگ ڈالیں گے نا، اس کو تھوڑی دیر رکھنے کے بعد چھوڑ دیں اور آبزرو کریں کہ کیا وہ تیرتا رہتا ہے یا ڈوب جاتا ہے یا نیچے جانا شروع کر دیتا ہے، کتنا نیچے جاتا ہے۔ یہ جتنا نیچے جائے گا اتنی زیادہ نیگیٹو انرجی آپ کے گھر میں موجود ہے، یہ ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر وہ نہیں ڈوبتا اور تیرتا رہتا ہے تو دیٹ از کہ آپ کے گھر میں نیگیٹو انرجیز نہیں ہیں۔ اچھا، اگر ایسی تحقیق ہو جائے کہ نیگیٹو انرجیز ہیں تو پھر اس کا کیا ٹوٹکا ہونا چاہیے؟ دو عمل بتاتا ہوں۔ ایک عمل تو اس کا یہ اب سیکنڈری وظیفہ اصل اور ہے بھائی، یہ بات سے بات چلیے تو یہ سمجھ لیجیے آپ کے فائدے کی بات ہے۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ 3 لیمو لے لیں، اس کو درمیان سے کاٹ لیں،
छोटा सा प्याला लें, उस प्याले में पानी भर के उसमें 2 चम्मच नमक के, जो घर में किचन में नमक होता है, नमक के डालें, और वो 3 नींबू उसके अंदर डाल के रात को अपने उस कमरे में या घर में जहां आपने टेस्ट किया था, तो आजकल छोटे छोटे घर होते हैं मुतवसत लोगों के, तो जहां आप ज्यादा रहते हो या जो आपका बेडरूम हो, तो उसके अंदर ये आप प्याला रख दें रात को, और सुबह उठकर एहतियात से वो प्याला जो है वो किसी साफ जगह पे फेंक दें, वो पानी भी और नींबू भी, आपके हाथ को वो पानी टच नहीं होना चाहिए। ये अमल आप 3 दिन या 7 दिन परफॉर्म करें, और फिर उसके बाद लौंग वाला तजर्बा फिर करें। अगर वो लौंग डूब रहा था तो अब नहीं डूबेगा, वो ऊपर आ जाएगा, और घर के अंदर वैसे भी आपका माहौल बेहतर हो जाएगा। ये एक मैंने आपको टोटका बता दिया नेगेटिव एनर्जी को घर से दूर करने का। और इसका एक और बेहतरीन तरीका भी है नेगेटिव एनर्जीज को, या जिसको हम अपनी जुबान के अंदर ऊपर के असरात कहते हैं, वो एक तरीका ये भी है कि आप सूरह बकरा पढ़ नहीं सकते तो उसकी तलावत लगाया करें ज्यादा से ज्यादा घर में। जब आप किचन में काम कर रहे हो तो मोबाइल पे सूरह बकरा चला दें, या ज्यादा नहीं चला सकते तो सूरह बकरा का आखिरी रुकू जो है, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि, ये वाला जो है आप चला दिया करें। इसकी तलावत मिल जाती है यूट्यूब पे, तो वो आप प्ले कर दिया करें बार बार रिपीटली। ये भी अगर आप घर में चलाते रहेंगे, कोई 8, 10, 12 दफा डेली चलाएंगे, तो उससे भी नेगेटिव एनर्जीज दूर होती है और आपके घर में सुकून आ जाएगा, लड़ाई झगड़े और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये चाहे वो औलाद लड़ती हो, ये शौहर हो, या जो भी हो, सारा कुछ ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने करना क्या है, आपने अब अपने शौहर के गुस्से को मोहब्बत में तब्दील करना है, उसके मिजाज को कूल करना है, शांत करना है। तो फिर आपने क्या करना है, कुरान मजीद की सूरह तारिक को आप असर और मगरिब के दरमियान 25 बार पढ़कर आप पानी पर, खाने पर शौहर शाम को आएंगे, पानी मांगेंगे, एक बोतल फ्रिज में रखी हो उस पर दम कर दें, खाना जो उनके लिए बनाया उस पर दम कर दें, या चीनी पे दम कर लें, चाय में उनको पिला दें, और कुछ भी ना कर सकें तो उनकी तस्वीर आपके पास वैसे भी होगी या मोबाइल में होगी, उस पर दम कर दें। ये आप चंद दिन ये अमल करें, 11 दिन कर लें या 21 दिन कर लें, इंशाल्लाह इन्हीं 11 दिनों के अंदर अंदर उसकी पिक्चर जो है वो बदलना शुरू हो जाएगी, उसका जो उसकी टोन में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, और वो आपका घर खुशियों का गहवारा बनना शुरू हो जाएगा। अगर पूरी तरह से वो ना हो तो फिर आप इसको 21 दिन तक भी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हर घर में सुकून रहे। मैं बहनों को इसलिए ये अमल बता रहा हूँ कि घर की औरत घर की दुश्मन नहीं होती। जो मुझसे ये डिस्कस करते हैं तो जाहिर है वो लोग परेशान नहीं होंगे, तो बताते हैं ना कि शौहर इज्जत नहीं करते, शौहर बदतमीजी से पेश आते हैं, गुस्से के बहुत तेज हैं, बच्चों को भी डांटते मारते हैं। तो कुछ असरात होते हैं, मर्द हर वक्त टेंशन में होते हैं। लेकिन मैं अपने मर्द भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा यार, कि जितना मुश्किल से तुम बाहर से कमा के लाते हो ना, तो ये जो घर में आपने एक मुफ्त की नौकरानी पाली हुई है, जिसको आपको कुछ देना नहीं पड़ता, वो आपके बच्चे भी संभालती है, आपके लिए खाना भी बनाती है, आपके घर को साफ सुथरा भी रखती है, आपकी खिदमत गुजारी भी करती है। तो इसको जो आप बेमोल बेटका लेकर आए हुए हैं, उसको कुछ नहीं देना, तो एक मुस्कुराहट की तो हकदार है। आप चाहे जितनी मुश्किल से कमा के लाते हो, लेकिन बहरहाल उसका भी इस घर को संभालने में बराबर का कंट्रीब्यूशन है। वो आपके बच्चों की माँ है, और उसके पाँव में अल्लाह पाक ने आपके बच्चों की जन्नत रखी है। तो काइंडली आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे? अगर आप अपनी बीवी की इज्जत नहीं करेंगे तो कल को आपकी औलाद, आपकी आने वाली जो बहू होंगी, उनकी इज्जत नहीं करेंगे। तो इसलिए मर्द को भी थोड़ा सा हौसला करना चाहिए, थोड़ा खवातीन को भी हौसला करना चाहिए। जिंदगी खुशियों का गहवारा बन जाएगी। तो ये रिस्क और दूसरे मसाइल, यार घर में मोहब्बत प्यार खलूस होना, सूखी रोटी से भी गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर घर के अंदर ये मामला तलखी वाले हो ना, तो फिर करोड़ों की जायदाद भी हो ना, तो सुकून नहीं होता, नींद की गोलियां खानी पड़ती। तो मामला यही है कि घर के माहौल को अच्छा कर लें तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पे अमल कीजिएगा, मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा। मजीद कुछ पूछना हो या मुझे बताने से रह गया हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आपके लिए दुआएं करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए